ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ نوجوان شہید ہو جائے گا، لیکن یہ یہودی نوجوان کو شہید کر کے میری عزت کو لوٹ لیں گے۔ آخرکار جب بچی نے اتنا دیکھا تو فوراً سے پہلے سجدہ کرنے لگی، پیشانی زمین پہ رکھتی ہے، ریتیلی اور کنکریلی زمین پہ اپنی پیشانی کو رکھ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ اب مدد فرمانے آئیے، یا رسول اللہ اپنے غلام کی خبر لیجئے، آپ کا ماننے والا آج کتوں میں پھنس گیا ہے، آپ پہ جان قربان کرنے والا آج بھیڑیوں میں پھنس گیا ہے، یا رسول اللہ مدد فرمائیے۔ اگر نوجوان شہید ہو گیا تو میری عزت لٹ جائے گی، اور اگر میری عزت لٹ گئی تو مورخ سرخ لفظوں میں لکھے گا یا رسول اللہ عزت کی حفاظت فرمائیے۔ بچی اتنی صدائیں لگا رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، گریہ وساری کر رہی تھی، قسم خدا کی کانوں میں ایک آواز آتی ہے، ایک صدا آتی ہے، ایک صدا آتی ہے۔ دیکھتے کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ آگے آگے مصطفیٰ آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے عمر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، ان کے پیچھے علی آ۔ چچا ہے تو بھتیجے کو تب تک بلائے گا نہیں جب تک گالی نہیں دے گا۔ کیا لگتا ہے تمہیں یہ جو بھتیجوں کو گالی دی جا رہی ہے، یا اپنے سے چھوٹے کو یا اپنے سے بڑے کو بلایا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے لفظ جو شریعت کے خلاف ہیں، کچھ ایسے جملے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تم ان کو ادا کر رہے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ لکھے نہیں جا رہے؟ تمہارا ایک ایک جملہ لکھا ہے۔ گالی دینا بہت بڑی بات ہے، سنیں میں اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم جب آپ کے بغل میں ایک گھوڑا نکل آیا تھا، اللہ بغل میں جب آپ کے ایک گھوڑا نکلا تو کسی نے پوچھا تھا امیر المومنین بتائیں تو صحیح ہاتھ اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں، کیا وجہ ہے ہاتھ اٹھا کے چل رہے ہیں؟ امیر المومنین نے اشارے سے کہا تھا، اشارے سے بولے نہیں تو پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے کہا امیر المومنین ذرا بتائیں تو صحیح میں اشارہ سمجھ نہیں پاتا، بتائیں اشارے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، بڑی بہت معذرت کرنے کے بعد اس شخص نے بار بار اصرار کیا، تب امیر المومنین نے کہا تھا اے خدا کے بندے میں لفظ بغل نہیں کہنا چاہتا، لفظ بغل میں نہیں کہنا چاہتا تھا، اور تو نے لفظ بغل مجھ سے بلوا دیا ہے، اب مجھے خوف ہے جب یہی لفظ بغل میں نے بولا ہے تو اس فرشتے نے لکھ لیا ہوگا، اور جب اس نے لکھا ہوگا بروز قیامت میں رب کے سامنے جاؤں گا، فہرست میرے ہاتھ میں دی جائے گی، تو میں لفظ بغل جب انسانوں کے سامنے بولنے سے اتنا شرماتا ہو تو وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، ارے اس رب کے سامنے لفظ بغل کیسے بول پاؤں گا؟ کہاں سے طاقت لاؤں گا؟ کہاں سے قوت لاؤں گا؟ ارے میرے اندر ہمت نہیں ہے لفظ بغل میں رب کے سامنے بول دوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے، آج تم بہن کو گالیاں دیتے ہو، آج تم بھائیوں کو گالیاں دیتے ہو، آج تم پڑوسیوں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا یہ گندا جملہ، تمہارے یہ گندے لفظ زبان سے نکلے ہوئے یہ فرشتے نہیں لکھتے ہیں، تمہارا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے، ایک ایک جملہ لکھا جاتا ہے، اگر تم گالی دیتے ہو وہ بھی لکھا جائے گا، اگر تم درود پڑھو گے وہ بھی لکھا جائے گا۔ تو میرے پیارے اپنے نامۂ اعمال میں کچھ ایسے جملے لکھوا لو جب بروز قیامت رب کے سامنے تمہارے ہاتھ میں تمہاری فہرست دی جائے، رب فرمائے گا بندے پر تو تجھے شرمندگی نہیں ہو، ایسی زندگی میں ایسے جملے ادا کر کے جا جب رب فرمائے اے بندے پر تو تو بابا کے دعا کہے اے مالک و مولا میں زندگی میں پڑھ کے آیا ہوں کہ صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ ہے نور تیرا سب گھرانا دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا فرقان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے حضور
हुजूर एक जगह तशरीफ फरमा थे। निगाहे नबुव्वत ने देखा कि एक बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है। सुने, क्योंकि आज मेरा नौजवान भाई जिस चौराहे पे खड़ा हो जाए, इज्जतदार बेटी उस चौराहे से गुजरना गवारा नहीं करती। हाल ये है, मोहम्मद बिन कासिम 7 समंदर पार करके आया था अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन नौजवान तू तो बता, तू 7 समंदर दूर की बात है प्यारे, या दूसरी बस्तियां दूर की बात है, तुझसे तेरी अपने बस्ती की, तेरी अपनी गलियों की बच्चियां महफूज नहीं। क्यों? मेरे हुजूर का फरमान है, मेरे हुजूर ने कहा इस बच्ची के सर पे चादर क्यों नहीं है? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। नबी ने मुसम्मिल वाली चादर, वो चादर जिस पे जहन्नम की आग हराम हो जाए, वो चादर जो कसम खुदा की दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत और वक़ार वाला कपड़ा बन जाए, नबी ने वो मुसम्मिल वाली चादर अता फरमाई और इरशाद फरमाया था, लो सहाबी ये चादर लेकर के उसके सर पे डाल दो, इसलिए क्योंकि मोहम्मद आया है तो बेटियों की इज्जत बर्बाद करने नहीं, बल्कि लुटती हुई इज्जतों को बचाने आया है। और सहाबा याद रखना, बेटी बेटी होती है, चाहे मुसलमान की बेटी हो या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। बेटी बेटी होती है। लेकिन हमने क्या किया साहिब, आज मेरे नौजवान ये सोचते हैं इनसे ताल्लुकात हो जाए, जिंदगी कामयाब, उनसे ताल्लुकात हो जाए तो मैं सबसे बड़ी जंग लड़ लूंगा। याद रखना प्यारे, याद रखना, तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए, तुम इसलिए पैदा किए गए हो अगर किसी की इज्जत लुटती हो, उसकी इज्जत की हिफाजत करते हुए तुम नजर आओ। सुने, मदीने शरीफ के करीब के मस्जिद एक मजहब इस्लाम की शहजादी सोना खरीदने के लिए जब बाजार गई ना, बाजार, तो सुनार की दुकान पे चढ़ी, उसने सोने की चमक देखी, उसकी नजर सोने पे और सुनार की नजर थी उस लड़की। बच्ची सोना देख रही थी, सुनार बच्ची को देख रहा था, क्योंकि अल्लाह ने औरतों को ये नेमत अता फरमाई है, ये खसलत है औरतों की कि कौन बहन को किस नजर से देख रहा है, औरत पलक झपकने से पहले समझ लेती है। ये बहुत बड़ी सिफत है औरतों के अंदर। तो उस बच्ची ने समझ लिया अब इसकी नजर ठीक नहीं है, सोना वहीं रखा और चलना शुरू कर दिया। सुनार ने कहा, ये बच्ची किधर जा रही हो? कहने लगी, मेरे पास पैसा नहीं है, तू अपना सोना अपने पास रख। नहीं चाहिए। उसने कह दिया कि जितना सोना तुम्हें चाहिए उतना ले लो, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अल्लाह अकबर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। जब बच्ची ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा था, नादान तुझे मालूम नहीं है, हम वो नहीं जो सोने की चमक पे बिक जाए, हम वो नहीं जो चांदी की खनखनाहट पे बिक जाए, हम वो नहीं जो हीरो और जवाहरात पे अपनी इज्जतें कुर्बान कर दे। अरे हमने तो आमना के लाल का तलवा देखा है, जो तलवा की चमक हमने देख लिया है। उस तलवे की चमक ऐसी है कि कायनात के तमाम चमके जो है धुंधली पड़ जाती है, तमाम सोने चांदी जो है वो हमें मामूली नजर आते हैं। बच्ची ने सोना फेंका और कदमों को आगे बढ़ाया, और जैसे ही आगे बढ़ाया है, सुनार ने देखा कि ये सोने के लालच में आने वाली नहीं है। सुनार ने भी अपनी दुकान को छोड़ा और बच्ची की जानिब दौड़ करके पड़ा, बच्ची का हाथ पकड़ा, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। और जैसी ही जबरदस्ती उसने बच्ची के साथ की है, उस बच्ची ने सोच लिया कि इसकी ताकत ज्यादा है, मेरी कम है, तो उसने आवाज दी थी, है कोई मजहब इस्लाम का शहजादा, है
कोई मुस्तफा के दीन को मानने वाला है, कोई कलमा पढ़ने वाला है, कोई खुदा को एक मानने वाला। आज मजहब इस्लाम की शहजादी की इज्जत लुटने लगी है। आओ जरा मजहब इस्लाम की शहजादी की इज्जत को बचाओ। है कोई नबी का दीवाना, है कोई मजहब इस्लाम का शेर, आए मेरी इज्जत को महफूज करे, आए मेरी इज्जत को बचाए। तो एक नौजवान गया था, झोला बगल में लेकर के गया था सब्जी खरीदने के लिए। एक दुकान पे सब्जी का दाम पूछ रहा था। आवाज जब बच्ची की सुनी है, झोला वहीं फेंक देता है और आवाज के सहारे चलना शुरू करता है। जैसे ही आवाज के सहारे चलना शुरू किया है, देखता क्या है, एक यहूदी है, उसने बच्ची का हाथ जबरदस्ती पकड़ा हुआ है और उस बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। ये नौजवान दौड़ करके जाता है, यहूदी के हाथ पे हाथ मारता है और हाथ छुड़वा करके बच्ची को अपनी कमर के पीछे करता है, मयान से तलवार को बाहर निकालता है और कहता है, ऐ यहूदी तुझे क्या लगता है तू अब बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर लेगा? याद रख, अभी मुस्तफा के मानने वाले जिंदा है, अभी मजहब इस्लाम के मानने वाले जिंदा है। जब उसने ये देखा है कि एक तने तनहा मुसलमान हमारी यहूदी बाजार में हमें तने तनहा हमें ललकार रहा है, उसने आवाज दी। जितने यहूदी थे तमाम उस सुनार की तरफ हो जाते हैं, उसकी जानिब आकर के खड़े हो जाते हैं। तब उसमें से किसी एक ने कहा था, ऐ नौजवान अपनी जान को खतरे में क्यों डालता है?